ఏమీ చేయలేవు, నీతో పాటు ఒక మేల్ పార్ట్నర్ ఉండాలి. కానీ నాకు ఎవరన్నా ఏమీ చెయ్యలేవు అంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ కసితో నేను ఎందుకు చెయ్యలేను నేను చేసి చూపిస్తాను, ఒక పట్టుదల వస్తుంది నాకు. సో అదేవిధంగా ఒక చిన్న లోన్ 48 lakhs రూపీస్ లోన్ శాంక్షన్ అయింది. దాని తర్వాత పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఇండస్ట్రీస్ పర్మిషన్ ఏం తెలీదు, అప్పుడు టీఎస్ఐ పాస్ లేదు. సో డైరెక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తరుణంలో వెంకట్ శేఖర్ గారు ఇక్కడ ఉంటారు. సో ఆయన నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారండి. అంటే ఏం అప్లై చేయాలి, పొల్యూషన్కి ఎట్లా అప్లై చేయాలి, ఫైర్కి ఎట్లా అప్లై చేయాలి, ఇంకా ఏమేమి మీకు స్టాట్యూటరీ లైసెన్స్ కావాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం, నేను అప్లై చేయడం. సో అట్లా నా ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాను. అంటే చాలామంది అనుకుంటారు మనం వెళ్తే ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఎక్కడ కానీ మనకి ఎవరు సహాయం చేయరు అని. బట్ నేను ఈరోజు ప్రెసిడెంట్ ఏమో, ఆ రోజు నేను ఏమీ లేను, నేను కూడా మీలాగే జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. బట్ నాకు వీళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేశారు. నాకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. నాకు ఎంతోమంది జయశంజన్ సార్ కానీ నాకు ల్యాండ్ కావాలంటే సార్ నాకు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ టీఎస్ఐఐసి నుంచి చెల్లపిల్లలో నేను ఒక 2 ల్యాండ్స్ తీసుకున్నానండి. సో ఆ ల్యాండ్స్లో నా ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేసుకున్నాను. అట్లాగే మిగతా ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, మార్కెటింగ్ అని రవికుమార్ సార్ నాకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ పేరు పేరున నేను అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఏదైనా కానీ మీరు అనుకుంటే సాధించడం ఇంపాసిబుల్ కాదండి. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. It doesn't matter from which class you belong to, which creed you belong to. You should have that ability to think, dream, and logically or illogically somehow you just make it happen. Sky is the limit for you. So a confidence undali manaku, నేను చెయ్యగలను అనే సత్తా ఉండాలి. మనకి ఏది ఇంపాసిబుల్ కాదు. खुद को इतना बुलंद कर कि खुदा भी आके पूछे बंदा तेरा रजा क्या है. సో దీంతో నేను I'll end my speech అండి. Thanks for giving me this opportunity. Thank you, sir. You are truly inspiring, madam. You are truly inspiring. Thank you so much. Thank you so much for the valuable words. డిక్కీ రిప్రజెంటేటివ్ సురేష్ నాయక్ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. This is a pleasant surprise. Good morning, everyone. Honorable Minister K.T. Ramarao Garu, Honorable Principal Secretary Industries Jayesh Ranjan Garu, Honorable Commissioner Industries Krishna Bhaskar Garu, Honorable MLA Amgal Kranti Kiran Garu, and Dicky President Aruna Garu, and all my Dicky and Tea Pride friends of the stage. Very warm welcome, and thank you so much for giving this opportunity. Quickly, so I also belong to Scheduled Tribe community, and since I got the mic, let me use in quick motivating things if it can motivate. I'll also give you my quick life, what all I had to experience. So when I was very small, at the age of 12, I lost my father, and my mom took a lot of effort in bringing us up. 3 children, a tribal woman, widow, and she has to spend a lot of hardships. So for me, at the age of 14, I couldn't see the mother facing so many problems. So being the elder child, I wanted to take some responsibility of the family. So though I got admitted in CBIT in the year 1, I had to go to a job. So that's when I got introduced myself to entrepreneurship first time. So I went to this Prashasan Nagar Kukatpalli, where a gentleman hired me for doing some mathematics work, accounting work for their industry. So when I went and saw what industry it is, I had a lot of expectations. Industry means like something like Tata's and Reliance and all. But when I went and saw, it was like he was selling something which we don't even notice in our regular life.
So how many of you, like, when there is a ceiling fan, in that ceiling fan, mostly, at most you will see the ceiling fan, but otherwise there is that canopy on the top which covers the capacitor, and that canopy is what this gentleman used to manufacture and make lakhs of rupees. That's when I thought, like, okay, this canopy which we don't even notice is such a big business. So from there, one thing I realized is nothing small, and everything you need to have your eyes and ears open for, so that every small pin is a business which goes into some bigger component. So from there, I understood that entrepreneurship is like, you need to get exposure. So more and more exposure you get, more and more you tend to see, you need to keep your eyes and ears open for it, and you get to see so many things. Everything is an opportunity. If somebody is littering on the road, that itself will be an opportunity for you to create some waste management company. So entrepreneur is one who is the most responsible person in the, you know, living on the planet, because entrepreneur takes responsibility of that particular problem and he tries to find a solution. In that process, he tries to make some money where it benefits a lot of people in providing employment and livelihood as well. So from there, I figured out that for me to do something big, I need to go to, I need to get myself more educated, and I need to get more exposure. So I completely locked myself for 3 months in a closed dark room, and I cracked all 6 IIMs because I know I'm very focused that I wanted to get into. So certain things in life actually gives you a ladder. When you play a snake and ladder game, you have ladders and you should not miss those ladders. Like once you complete your intermediate, you get an IIT as a ladder. Once you miss, then you need to take a long route to actually go to a next level. So basic thing is, wherever I had ladders, I never missed it, because I know that these ladders are the ones which will keep me in a special place in life. So after cracking IIMs, I actually went to corporate work there, and I came back. I started one telecom engineering services company. After telecom engineering services company, I exited from that company and started one business school. Today I'm proud to say that, business school, what I have started is in the top 5 ranks of Telangana. So I mean, there is a stigma that a lot of people, SC/ST people, entering into business itself is a taboo. But today, I started a business school where I'm teaching all communities business, and people compete to come to my business school. So today, from the stigma of doing business, we have come to a place where we are teaching business to a lot of people. So like that, in last 10 years, more than 1,200 graduates we have trained, and we have put them in very good positions in various companies. And then from last 3 years, last 5 years, I'm associated with Dicky because, with Padma Shri Milind Kamble, the kind of vision he had to change the brand of Dalits and tribals in the country, and also Padma Shri Ravi Nara Garu, the kind of passion and with the kind of vigor they work, I felt, okay, this is the right organization to get associated with. And from the time I associated with them, I have seen phenomenal change and transformation they are doing to every segment of the tribal and Dalit community in every state. And I have been very fortunate to be part of this great organization. And from last 3 years, I started working on mentoring the entrepreneurs in tribal community. Sir, with the help of Honorable Chief Secretary Somesh Kumar sir, and also with Jayesh Ranjan sir and Christina. So I got the opportunity to draft the guidelines, and also work under Somesh Kumar sir to create the phenomenal scheme called CMST, Entrepreneurship and Innovation. Through that scheme, we have created some wonderful entrepreneurs in the first 100 entrepreneurs. You have witnessed a lot of those organizations as well, and little unfortunate that right time they got pandemic, and we tried our best to make sure that we protect all those entrepreneurs. But finally, in the history of, because I've been working in this
policy making and all the governments. In the history of any country, in any state, the entrepreneurs not just got subsidy, they also got COVID bailout subsidy package to protect these entrepreneurs. And that's the kind of commitment which is phenomenal, sir. This is something which we never expected, but otherwise, the government of Telangana kind of, the kind of concern they have for entrepreneurs, especially coming from scheduled tribe and scheduled caste, it's nowhere happened like, one company and a set of entrepreneurs getting these subsidies twice, and one is a regular subsidy and the second one is the bailout subsidy for COVID. And this is something which, the great people who have done this, I think all of you should get up and give a strong, big round of applause to all the people who have been part of it, especially Industries Minister KTR Garu, and also Jayesh Ranjan Garu, and also Chief Secretary Somesh Kumar Garu, and our great CM KCR Garu, with all their vision, today that could happen. Thank you so much. Thanks for giving this opportunity, sir. I don't have a quote, but otherwise I think I have put my words, I guess. Thank you, sir. Thank you so much, Suresh Nayak ji. Thank you so much. Now, I would request Sri Narra Ravikumar Garu, All India President Dicky, to kindly share few words. ఈరోజు బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఇండస్ట్రీస్ మరియు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు పెద్దలు, ఎప్పుడు కూడా మనకు అండదండగా ఉండేటటువంటి కేటీ రామారావు గారికి, పెద్దలు జయేష్ రంజన్ గారికి, కృష్ణ భాస్కర్ గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు క్రాంతి కిరణ్ గారికి, డిక్కీ తెలంగాణ చాప్టర్ అధ్యక్షురాలు దాసరి అరుణ గారికి, డిక్కీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వర్టికల్ హెడ్ మిత్రులు సురేష్ నాయక్ గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున నా యొక్క జై భీములు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ చరిత్రను మనం చూసినప్పుడు గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసిన సందర్భాలు ఏం లేవు. ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ టీ ప్రైడ్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా డాక్టర్ అంబేద్కర్ బర్త్డేని సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు ఏదైతే మంత్రివర్గం ఏర్పాటు మొట్టమొదటిసారిగా చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మంత్రివర్గం అలాట్మెంట్స్లో గతంలో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ అనేది ఉంటుండే. ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ పోయి ఎంపవర్మెంట్ మినిస్ట్రీగా జరిగింది. అంటే ఈ రెండు సంకేతాలు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది, సో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వాళ్ళని వెల్ఫేర్గానే చూడదలుచుకున్నారా, లేకపోతే ఎంపవర్మెంట్ చేయదలుచుకున్నారా, లేకపోతే కేవలం ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంటే డాక్టర్ అంబేద్కర్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయాలా, లేకపోతే మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చేయాలన్నా, అది ప్రభుత్వం యొక్క దృక్పథాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. నేను కేటీఆర్ గారికి కూడా ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడుతున్నా, సార్ చెప్పారు చాలా విషయాలు మీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేస్తలేరు సార్ అని చెప్పాను. ఎందుకంటే మేము మొత్తం దేశం తిరుగుతూ ఉంటాం. దేశంలో ఎక్కడ తిరిగినా కానీ మేము టీ ప్రైడ్ పాలసీని ఒక కాపీ తప్పకుండా ఇచ్చి, ఆ కాపీలో ఈ విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో అది కాకుండా ఏదో ఇంట్రడక్షన్ కాదు, ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫార్ములా మేము ఇస్తున్నాం.
ఏదో పాలసీలు చాలామంది తయారు చేస్తారు పేపర్ల మీద, కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని ఫలితాలను కూడా ప్రజలకు అందేటట్టు చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో ఈ సందర్భంగా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టీ ప్రైడ్ పాలసీ ఒక ఆదర్శవంతమైన విధంగా ఉంది. ఇప్పటికీ మహారాష్ట్ర, ఎందుకంటే చాలామంది అభిప్రాయం ఏంటంటే మహారాష్ట్రలో చాలా చేస్తున్నారని, బట్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్లో కూడా మన టీ ప్రైడ్ పాలసీ తర్వాతనే అక్కడ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అయింది. ఆ పాలసీ డాక్టర్ అంబేద్కర్ స్కీమ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ఎస్సీ ఎంటర్ప్రినర్స్ అని చెప్పి అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అదేవిధంగా గుజరాత్లో స్టార్ట్ అయింది, తమిళనాడులో ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది, కర్ణాటకలో ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. మీరు ఆ పాలసీలు తయారు చేసి చూస్తే, అంటే నేనేదో ఉపన్యాసం ఇచ్చుడు చెప్పుడు కాదు, ఆ పాలసీని తెచ్చుకొని చూస్తే అరే ఈ పాలసీ మనదే కదా అన్నట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ కట్ అండ్ పేస్ట్, ఇది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తీసేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఇట్లా పెట్టుకునే విధంగా. సో అంత ఆదర్శవంతమైనటువంటి టీ ప్రైడ్ పాలసీని ఉపయోగించుకోవడంలో నా అంచనా ప్రకారము దళిత సమాజం అంత ప్రోయాక్టివ్గా లేదు అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉన్నారు, ప్రభుత్వం ఉంది. మీరు ఇండస్ట్రియల్ అలాట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసినప్పుడు మేము ఎస్ఎల్సీ మీటింగ్స్, డిఎల్సీ మీటింగ్స్ పోయినప్పుడు ఏముంటాయంటే ఓన్లీ ట్యాక్సీలే ఉంటాయి. కానీ ప్రభుత్వం మీకు ఏది ఎంకరేజ్ చేస్తుంది? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. సో ఈరోజు సబ్సిడీస్ రిలీజ్ అయినటువంటి సందర్భంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళది నిల్ పెండింగ్ కేసెస్. దెర్ ఇస్ నో పెండింగ్ పేమెంట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. అది గవర్నమెంట్ యొక్క ఫోకస్ను తెలియజేస్తుంది. అంటే మీరు ట్యాక్సీలు కొంటే ఎంకరేజ్మెంట్ కంటే కూడా మీరు ఇండస్ట్రీస్ పెడితే ఎంకరేజ్ చేస్తాం అని ప్రభుత్వం సంకేతం ఈరోజు ఇస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా మొత్తం టీ ప్రైడ్ యొక్క అనాలిసిస్ మనం తీసినప్పుడు, ఇంతకుముందు జేఎస్ రంజన్ గారు ఫిగర్స్ కూడా చెప్పారు, మొత్తము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఇప్పటికీ 450 పీపుల్ వరకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో రావడం జరిగింది సిన్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది టీ ప్రైడ్. అదేవిధంగా సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో సుమారు 4000 వరకు వచ్చారు. అంటే సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఇంక్లూడ్స్ హోటల్స్, హాస్పిటల్స్ అండ్ అదర్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ట్యాక్సెస్ సార్, ఓన్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇండస్ట్రియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో నా సజెషన్ సార్, ఇంతవరకు ఇంత సక్సెస్ అయింది, ఇంకా దీన్ని అంటే ఒక రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ ఉండేటట్టు విధంగా ఉండాలంటే ఈ యొక్క ట్యాక్సీస్ని ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసి, అంటే ప్యాసింజర్ ట్యాక్సీస్ని కేవలం ఇండస్ట్రియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ ఎనీ యాక్టివిటీ, జేసీబీస్ కానివ్వండి లేకపోతే మిషనరీ కానివ్వండి, అటువంటి ఇండస్ట్రీస్కి, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి ప్లస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి ఇస్తే అప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చి వీళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ఆ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా ఆర్ ఇయర్ మార్క్ ది బడ్జెట్ ఓన్లీ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ అండ్ ది ఇండస్ట్రియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అప్పుడు ఇంకా చాలామందికి ఇంకా ఉపయోగపడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా అన్నిటికంటే పెద్దది, ఈవెన్ కేటీఆర్ గారు మంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్నటువంటి పెద్ద ఇనిషియేటివ్ 2017లో మనము నాక్లో ఇదే రోజు నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో కాంట్రాక్టర్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం పెట్టినాం. అది కూడా చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా, యాక్చువల్గా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఫస్ట్ గవర్నమెంట్లో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్తో మీటింగ్ పెట్టి మన గ్రాండ్ కాకతీయ హోటల్లో మనకు పిలిచి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆ రోజు ఆయన చెప్పారు 100 బిగ్ కాంట్రాక్టర్స్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి, సంవత్సరానికి 100 మందిని చేయాలని చెప్పి ఆయన ఒక ఆలోచన చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టినాము. కేటీఆర్ గారు ఒకరోజు డిస్కషన్ చేసినప్పుడు ఈ స్కీమ్ ఆల్రెడీ ఉంది సార్, తయారు చేసి పెట్టినామంటే 2017లో మనం లాంచ్ చేసినాము. ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసి భారతదేశ చరిత్రలో, అంటే డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి లెటర్ ఆ రోజు సార్ మీకు గుర్తుందో లేదో, 2017లో ఆ సార్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు 1942లో కోరుతాడు ప్రభుత్వాన్ని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 170 మంది కాంట్రాక్టర్స్లా కేవలం ఒకే ఒక్క షెడ్యూల్ కాస్ట్ సంబంధించిన వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే మిగిలిన 169 మంది కూడా ఈ షెడ్యూల్ కులాలు యొక్క శ్రమ ద్వారానే వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. సో పాపులేషన్కు ప్రపోర్షన్గా
వీళ్ళని కూడా కాంట్రాక్టర్స్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి 1942లో డాక్టర్ అంబేద్కర్ అడిగితే మొన్న 2017 వరకు కూడా ఎవరు సమాధానం చెప్పలే. కేటీ రామారావు గారు ఆ రోజు చెప్పారు, నేను సమాధానం చెప్తున్నాను. సమాధానం చెప్పడమే కాకుండా దాన్ని జీవరూపకంగా తీసుకొచ్చారు. అందులో జయేష్ రంజన్ గారు చేసినటువంటి కృషి, జయేష్ రంజన్ గారు, మళ్ళీ ఎస్ఎం జోషి గారు, మన చీఫ్ సెక్రటరీ జోషి గారు అప్పుడు ఇరిగేషన్ సెక్రటరీగా ఉండే, వారి దగ్గరికి స్వయంగా వచ్చారు జయేష్ రంజన్ గారు. ఆయన ఛాంబర్లోకి వచ్చి మాట్లాడి ఆ యొక్క జీవోని మనం రిలీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సరే, ఆ జీవో కాగితం రూపంగానే ఉండొచ్చు, అంటే లేకపోతే డబ్బులు దానికి అలాట్మెంట్ లేకుండొచ్చు. కానీ దాని ఇంపాక్ట్ ఈరోజు ఏముందంటే, గత 2 సంవత్సరాలుగా ఈవెన్ కోవిడ్ ఒకవేళ రాకుండింటే ఇప్పటికీ మా అంచనా ప్రకారము, మాకున్న సమాచారం ప్రకారము ఆ యొక్క జీవో ద్వారా సుమారు 500 మంది బెనిఫిట్ అయ్యారు సార్ ఇప్పటికీ ఆ జీవో వల్ల. అండ్ మాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం అరౌండ్ 150 కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటటువంటి వర్క్స్ షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ వాళ్ళు ఈరోజు గవర్నమెంట్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అది కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే అంత వాల్యూ ఉంది. అంటే మీరు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు హౌ మచ్ ఫండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్, వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీస్ గివెన్. అది ఆ ఆపర్చునిటీ వల్ల ఈరోజు చాలామంది కాంట్రాక్టర్స్గా ఎదగడానికి అవకాశం వస్తూ ఉంది. రీసెంట్లీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా హరీష్ రావు గారు సపరేట్గా మళ్ళీ దానికోసం ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు. సో ఆ విధంగా ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆ యొక్క జీవోగిన అమలు జరిగితే ఈ ఎస్సీ ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం అనేది పూర్తిగా తొలగిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకంటే అది 1 crore రూపీస్ వర్త్ బిలో వర్క్స్కి ఆ రిజర్వేషన్ వర్తిస్తూ ఉంది ప్రస్తుతానికి. అయితే ఆ 1 crore రూపీస్ వరకు మొత్తము గ్రామాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లోకి మనము ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలిగితే షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ తెగల్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటటువంటి పని ఉండదనేది మా యొక్క అంచనా సార్. సో అంత గొప్ప జీవోని తీసుకొచ్చినటువంటి కేటీ రామారావు గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్లో మళ్ళీ దళిత బంధు అనేటటువంటి పథకం నేను పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాయి. అందరు రాజకీయ పోరాటం, సారీ సార్, మేము వీఆర్ నాట్ పొలిటీషియన్స్, బట్ యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ చూసినప్పుడు అరే మమ్మల్ని పెట్టి ఎందుకు ఆడుకుంటున్నారు అనేది బాధ కలుగుతుంది సార్ నాకు. ఎందుకంటే somebody is doing something, then why somebody should have objection for it? Number 1. Number 2, సపోజ్ ఇప్పుడు మేమున్నాము, ఆ పాలసీలో ఏమైనా స్కీమ్లో తేడా ఉంది, బాగలేదు, లేకపోతే ఇంకేమన్నా మార్పులు చేర్పులు చేయాలంటే ఎస్, గవర్నమెంట్తో డైలాగ్ చేసి ఆ గవర్నమెంట్లో ఈ విధంగా కాదు, ఈ విధంగా పొండి అని చెప్పి మార్గదర్శకంగా ఇవ్వాల్సింది పోయి దాన్ని ఒక పెద్ద రాజకీయ కోణంలోకి తీసుకెళ్లడం వల్ల దళిత జాతికి చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 17,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక స్కీమ్కు పెట్టినారంటే ఒక పెద్ద ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పెట్టలేకపోయారు ఒక సంవత్సరానికి. సో ఇది ఇంత పెద్ద బిగ్గెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ బై ది గవర్నమెంట్, దానికి దళిత సమాజం అర్థం చేసుకుంటలేదు, మెయిన్ దళిత సమాజం అర్థం చేసుకుంటలేదు. అదేదో మనం మొన్న ఇంటరాక్షన్ కూడా పోయినాం, మా టీం అంతా కూడా సీఎం గారి కాన్స్టిట్యున్సీకి గజ్వేల్కి పోయినాం. ఇక వాళ్ళు నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎట్లున్నారంటే వాళ్ళు, అరే ఏం మాట్లాడుతావో మొదల 10 లక్షలు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం కదా అనేటట్టున్నది. సో గవర్నమెంట్ యొక్క దృక్పథం ఏంది? గవర్నమెంట్ అంటే నేను మీకు క్రొనలాజికల్గా చెప్పాను, అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ టు ఇప్పటి వరకు జరిగినట్టు ఇనిషియేటివ్ ఏంటిది, ఆ ఇనిషియేటివ్స్లో మనం పోషిస్తున్నటువంటి పాత్ర ఏంటిది. సో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ చేయాలంటే మన కమ్యూనిటీ యొక్క పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలి, దానికి స్పందన ఉండాలి. ఇప్పుడు టీ ప్రైడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఆ టీ ప్రైడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? దళిత సమాజం పైన ఉన్నది. ఒకవేళ మీరు రాకపోతే, ఎవరు ముందుకు రాకపోతే అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయగలుగుతుంది? ఇన్ని రోజులేమో మీకు అప్లికేషన్ పెడితే పట్టించుకునేటోడు లేడని బాధపడ్డారు. ఈరోజు అన్ని రకాలైన సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ముందుకు రాకపోతే దానికి కారకులు ఎవరైతారు? 100% మనమే అవుతాం. సో ఆ విధంగా అన్ని స్కీమ్స్ ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ స్కీమ్స్ అన్నిటిని కూడా
మనము 100% దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేయాలి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టు అధికారులతో మాట్లాడాలి. అందులో వస్తున్నటువంటి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆ ఇబ్బందులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి. ప్రభుత్వం కూడా పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము సరియైన విధంగా కొద్ది మందిని వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదిగించడానికి మనమందరం కూడా కృషి చేయాలి. సో ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు మరి సార్ నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను సార్, 2-3 ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉన్నారు. ఒక ఆయన ఈరోజు లక్ష్మీరాజ్యం గారు వచ్చారా? లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఏరోస్పేస్ పార్ట్స్ తయారు చేస్తాడు, ఎస్ఎల్ నానో టెక్నాలజీని. ఆయన కూడా టీ ప్రైడ్ బెనిఫిషరీ. సో అతను ఆ అబ్బాయి మందరిని ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు. అతను ఈరోజు ఆయన తయారు చేసే పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఏరోస్పేస్లో వాడతారు సార్. రియల్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీస్కి ఈ సప్లై. అట్లనే ఇందాక మీకు ఆదిత్య రిత్విక్ గురించి చెప్పాను సార్. భారతదేశ ప్రపంచ పటంలో తెలంగాణని మనం ఇవ్వబోతున్నాం సార్. ఎందుకంటే రెయిన్బో ట్రౌట్, సాల్మన్ ఫిష్ అనేది ఇక్కడ ఇండియాలో, అది కూడా కేవలం కాశ్మీర్లో అట్లా కోల్డ్ ప్లేసెస్లో అవుతుంది. కానీ ఈడ తెలంగాణలో మనం చేస్తున్నామంటే ఇది ప్రపంచ పటంలో నిలవబోతా ఉన్నారు సార్. సో ఆ విధంగా అట్లాంటి ఎన్నో సక్సెస్ స్టోరీస్ మనం క్రియేట్ చేసినాము. చాలామంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఈరోజు నేను ఆహ్వానించిన సార్ చాలామందిని. సో ఎందుకోసం అంటే మీతో ఒకరోజు స్పెషల్గా వీళ్ళతో మీరు ఇంటరాక్ట్ కాగలిగితే, ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళతో మాత్రము మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, ఇంకా వాళ్ళకి ఏమన్నా వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ కూడా మీరు 1 గంట సేపు 2 గంటల సేపు మీరు టైం ఇవ్వగలిగితే, దాని రిజల్ట్ ద్వారా మనము ఇంకా భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు రూపొందించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఈజ్ ద మోడల్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. అట్ ది సేమ్ టైం దళితులను కూడా ఎంటర్ప్రీనర్స్ చేయడంలో ఒక మోడల్ స్టేట్గా మారాలనే మీ ఆలోచనకి మేము డిక్కీ తరఫుకెళ్ళి 100% ఇన్వాల్వ్ అవుతాం సార్. మేమంతా కూడా ప్యాషనేట్గా పనిచేసేటటువంటి టీం. దళిత బంధుని కూడా మాకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే మేము 100% దానికి సక్సెస్ చేయడానికి పూనుకుంటాము. ఆ క్రమంలో మరి మీరు ఇస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. మన ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, మా మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు, అట్లాగే జయేష్ రంజన్ గారు, నారా రవికుమార్ గారు, భాస్కర్ గారు, సురేష్ గారికి, అట్లాగే అరుణ గారికి, ఇక్కడ హాజరైన నా దళిత పారిశ్రామికవేత్తలందరికీ కూడా జేబీని తెలియజేసుకుంటున్నాను. నిజంగా టీ ప్రైడ్ వచ్చిన తర్వాతనే మనందరం కూడా, ఇంతకుముందు చాలామంది ఎవరెవరు వివిధ రకాల బిజినెస్ పెట్టాలని ఆలోచన చాలామందికి ఉండేది. కానీ టీ ప్రైడ్ వచ్చిన తర్వాతనే అందరికీ కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వచ్చింది. ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి లాభం వస్తుంది, మనము ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది, ఎటువంటి సహకారం ఉంటుందని చెప్పి అటువంటి సహకారాన్ని అందిస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారికి, అట్లాగే మా కేటీఆర్ గారికి నేను ప్రత్యేకించి ఈ సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అట్లాగే మీరందరూ కూడా ఇంతకుముందు రవీణ చెప్పినట్లు ప్రభుత్వం చేస్తున్న దళితుల కోసం ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అనేక రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకొస్తుంది. మా అందరితో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కూడా దళిత బంధు కానీ, ఇంకా హాస్టల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసేటప్పుడు కానీ, అన్ని రకాల స్కీమ్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా మా అందరితో ఎమ్మెల్యేలందరినీ, ప్రజాప్రతినిధులందరినీ పిలిపించి మా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ఏమేం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి చివరికి తను కూడా ఎవరైతే మనం ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నామో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన లెక్కనే ఆలోచించి అన్ని సంక్షేమ పథకాలని మన జాతి ఇంకా అభివృద్ధిలోకి రావాలని చెప్పి ప్రయత్నాన్ని కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నారు. కనుక మీరందరూ కూడా, మనందరం కూడా దాన్ని ఇంకా అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, దళిత బంధు అనేది ప్రపంచంలోనే ఏ ప్రభుత్వం కూడా అమలు చేయని ఆలోచన రాని కార్యక్రమం ఇది. ఒక్క సంవత్సరమే 17,000 కోట్లను ఈ ప్రభుత్వం మన మీద ఖర్చు పెట్టబోతుంది అనుకుంటే, ఇంకా రాబోయే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి 5 సంవత్సరాల కాలంలో ఇంకెన్ని లక్షల కోట్లు మన మీద, మన జాతి కోసం పెట్టబోతుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని మన జాతి
బిడ్డలు ఎట్లా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు రవీణ చెప్పినట్లు మేము కూడా దళిత బంధు ప్రైవేట్ ప్రాజెక్టు మాకు కూడా ఇస్తే 10 లక్షలు ఇస్తే 10 లక్షలు ఇచ్చేస్తారేమో ఏం చేసుకుందామని ఆలోచిస్తాం తప్పించి, దాన్ని జేబులు వేసుకొని పోదామని ఆలోచిస్తాం తప్పించి, ఆ 10 లక్షల్ని 20 లక్షలు ఎట్లా చేసుకుందాం, ఆ 10 లక్షలతోని మన కుటుంబం ఎట్లా బాగుపడుతుంది అని ఆలోచించుకుందామనే ఒక అవగాహన కావచ్చు, ఇంకా ఏది కూడా మన వాళ్ళకు లేని పరిస్థితి ఉన్నది కనుక మీరందరూ కూడా బహుశా నేను అనుకునేది ఇంత పెద్ద ఎత్తున పారిశ్రామికవేత్తలు మన జాతిలో వచ్చిన మొదటి తరం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూడా ఇంకా ఈ దళిత బంధు ఏదైతే అద్భుతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే మీకు పరిచయం ఉన్న ఏరియాల్లో మీరు ఎవరైతే దళిత బంధు బెనిఫిషియరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రభుత్వం ఏదైతే చేస్తుందో దాన్ని మీరు అందిపుచ్చుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా అవేర్నెస్ చేయడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, ఈ ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి కూడా కేసీఆర్ గారు దళితుల పక్షాన్నే దళితుల అభివృద్ధి కోసమే తను ఉన్నారు కనుక మాతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ దరిద్రం పోవాలంటే 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో ఇంకా దళితులుగానే ఉన్నారు, ఇంకా ఊరికి దూరంగానే ఉన్నారు, ఇంకా ఇల్లు కట్టుకునే పరిస్థితులు ఉన్నారు, కనీసం ఇంకా చదువులేని పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే వాళ్ళకు ఆర్థిక స్వాతంత్రం రావాలని చెప్పి కేటీఆర్ గారు బలంగా నమ్ముతున్నారు కనుక ఆ విధానాలను అంతా మనం అందిపుచ్చుకొని ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటుందో ఇది మీ టీ ప్రైడ్ వల్ల మీరందరూ కూడా ఎట్లయితే పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఇంకా చాలా అద్భుతాలని సాధిస్తున్నారో దళిత బంధు కూడా కింది స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే మన ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారో చాలామంది అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ పిల్లలు చాలామంది ఊర్లోనే ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఖాళీగా తిరుగుతున్నారు, రోజు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఊర్లో మీద పడి తిరిగే పరిస్థితి ఉన్నది. వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ అంటే ప్రభుత్వం మీకు బాధ్యత ఇచ్చిందా లేదంటే మీ బాధ్యత, సొసైటీకి బాధ్యత, అంబేద్కర్ పేబ్యాక్ సొసైటీ చెప్పినప్పుడు మీ అందరికీ స్వచ్ఛందంగా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మీకు ఉంటుందని చెప్పి నేను మీ అందరికీ గుర్తు చేసుకుంటూ మనందరం కూడా ఏదైతే ఈ దళిత బంధు ఉందో ఈ దళిత బంధును సక్సెస్ చేయడంలో దళిత బంధు అనేది ఎక్కడ కూడా దుర్వినియోగం జరగకుండా ఒక కుటుంబం 10 లక్షలు తీసుకుంటే మరో 2-3 సంవత్సరాల్లో ఆ కుటుంబం 20 లక్షలు సంపాదించే విధంగా మీరందరూ కూడా సలహాలు సూచనలు ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నేను మీ అందరికీ కోరుకుంటూ ఈ ఇన్నోవేటివ్గా మన ప్రగతి కోసం కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి అట్లాగే మరీ ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారికి మొదట్లో నేను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో డిక్కీ గురించి కేటీఆర్ గారి గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏం చేస్తే బాగుంటుందని మేము చర్చలు 2-3 సార్లు నేను కూడా ఉన్నాను కనుక మన కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న కేటీఆర్కి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటూ నిజంగానే రవికుమార్ గారు చెప్పినట్లు డిక్కీని ఏమైనా రైతు బంధు కోసం అవేర్నెస్ క్యాంపులు పెట్టడానికి కానీ ఏమైనా మనం వాడుకుంటే బాగుంటుందనే ఆలోచన బాగుంటుంది సార్. దాన్ని కూడా మీరు ఎందుకంటే నేను తీసుకెళ్ళాను అరుణ గారిని మిగతా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసినాను కానీ టైం లేక రాలేకపోయినారు. ఒకవేళ మీ వల్ల అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కనుక పెట్టగలితే వాళ్ళకు ఆలోచన వస్తుంది, ఇది ఏం చేయవచ్చు అనే ఆలోచన వస్తుంది కనుక అటువంటి ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఆలోచనని మనం మన దళిత జాతికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకు మీరందరూ ఉపయోగపడతారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. జై భీమ్, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 131వ జయంతి సందర్భంగా ఈ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ని మోటివేట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వారికి బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ఎంటర్ప్రైజెస్గా టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ కింద వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు. అండ్ ఆ అవార్డ్స్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి నేను మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారిని కోరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్, ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎన్ రాఘవేందర్ రావు గారు. నేమ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ శ్రీ విజయ గణపతి టెక్నాలజీస్, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్. LPVC parts, leaves, coupler covers, connector covers, battery covers, protection caps and bush bars, etc. ఎన్ రాఘవేందర్ రావు గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. సెకండ్ బెస్ట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎం స్వరూప రాణి గారు, స్వరూప ఇండస్ట్రీస్, మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్, కొరుగేటెడ్ బాక్సెస్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి స్వరూప రాణి గారు.
Kindly give them a big round of applause, please. Third best entrepreneur, Muninder Padidam, Omega Roofing Industries, Medchal, Malkajgiri, pre-printed steel roofing sheets and steel components for pre-engineered buildings manufacture చేస్తారు. Congratulations అండి. Next in the list, best entrepreneur in woman category, Annapurna Devi Garu. N. Annapurna Devi Garu, Topaz Engineering, Sangareddy District, manufacturer of components of defense and aerospace. Congratulations andi, Annapurna Devi Garu. Kindly give them a big round of applause, please. TSP selected awardees list లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ పవన్ చిత్తారెడ్డి గారు, ప్రోవిన్ హెల్త్ కేర్ యూనిట్ పేరు అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సర్జికల్ డిస్పోజబుల్ ప్రోడక్ట్స్. పవన్ చిత్తారెడ్డి గారు. Thank you so much. Second best entrepreneur Ratlavat Maheshwari Garu, Maheshwari Industries, Medchal Malkajgiri District, manufacturer of textiles, sanitary napkins and sanitary pads. Maheshwari Garu, congratulations andi. Congratulations, madam. Third best entrepreneur, Laudia Hema Nayak, Sri Shivashankar Polymers, Nalgonda District, LDPE Polythene Bag Industries. Congratulations, Andy. అవార్డీస్ అందరికీ మీ కరతాళ ధ్వనుల అభినందనలు తెలపవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ గివ్ a big round of applause to them. Best Entrepreneur in Women category, P. Lalita Garu, Hasini Modern Binni Rice Mill, Nalgonda District, and the line of activity is rice milling.
Hearty congratulations to all the awardees. I request all our dignitaries to kindly please be seated. I request all our dignitaries to kindly be seated, and of all these awardees who have taken the awards, we would call few of them to share a couple of words. I request all our dignitaries to kindly please be seated. నిజామాబాద్ డిక్కీ కోఆర్డినేటర్ రమేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా ఐటీ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారికి, మా నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ నారా రవికుమార్ గారికి, అదేవిధంగా జయేష్ రంజన్ సార్ గారికి, ఆందోళన ఎమ్మెల్యే కిరణ్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా మా మేడం అరుణ మేడం గారికి, అదేవిధంగా సురేష్ నాయక్ సార్కి అందరికీ జైభీములు తెలుపుకుంటూ, ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా నేను వితౌట్ కొలెక్టరల్ 2 కోట్ల రూపాయల రుణం శాంక్షన్ చేసుకున్నాను. నేను నిజామాబాద్ కోఆర్డినేటర్ని. అది రూరల్ ఏరియాలో మాది. మొన్న సార్ రామారావు సార్ గారు కూడా వచ్చారు. అక్కడ సిద్ధాపూర్ అనేది ఒక తాండా, పెద్ద అంటే అక్కడ రిజర్వాయర్ శంకుస్థాపన చేయడానికి వచ్చారు సార్. కానీ అక్కడ నాకు అవకాశం దొరకలేదు, బాగా ప్రయత్నం చేశాము. కానీ కేవలం డిక్కీ అనే సంస్థ ద్వారా నేను ఒక నిజామాబాద్ కోఆర్డినేటర్గా ఈరోజు సార్ చేతుల మీద తీసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే మొత్తం ట్రైబల్ ఏరియానే. ఆ ట్రైబల్ ఏరియాలో నేను అక్కడ ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నానంటే అక్కడ టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా నాకు పర్మిషన్స్ వితిన్ 20 days 30 days లోపల వచ్చేసాయి. ఏ ఒక్క అధికారి కూడా కలెక్టర్ గారితో సహా దానికి పర్మిషన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఒక్కొక్కరిని అధికారులను ప్రతి రివ్యూ మీటింగ్ చేసుకుంటూ నాకు డిఐసి జనరల్ మేనేజర్ మా బాబురావు సార్ చాలా అంటే ప్రోత్సాహిస్తూ దాని గురించి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ అక్కడ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం పవర్ కూడా. రూరల్ ఏరియాలో పవర్ అనేదే ప్రాబ్లం. కానీ ఈ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అన్ఇంటరప్టెడ్ పవర్, ఆ పవర్ ద్వారా నేను రూరల్ ఏరియాలో పెట్టగలుగుతున్నానంటే కేవలం మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆశీస్సులతోనే పెట్టగలుగుతున్నాను అనేది నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కేటీఆర్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అదేవిధంగా మా డిక్కీ సంస్థకు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జేబీఎంలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్, ఇట్లాంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో నా రిక్వెస్ట్ అంటే కృష్ణభాస్కర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం, యాక్చువల్లీ ఒక ఏవీ తయారు చేసినాం సార్. అంటే ఆల్ సక్సెస్ స్టోరీస్, టీ ప్రైడ్ ద్వారా సక్సెస్ స్టోరీస్ అన్నిటిని కూడా ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపకంగా తీసి దాన్ని చేయాలని. అదేవిధంగా CMSTEY ఈజ్ అనదర్ ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. అంటే 50% అప్ఫ్రంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చి, అంటే మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ISBలో ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ట్రైనింగ్, దట్ ఈస్ నెవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ. అండ్ మీరు ఆ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూస్తే దాని డాక్యుమెంటరీ, దాని ఒక కాఫీ బుక్కి మనం తయారు చేయగలిగితే అది చాలా ఇన్స్పిరేషన్, చాలామందికి ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాఫీ టేబుల్ బుక్ అనేది మనం తీస్తే సార్, టీ ప్రైడ్ కాఫీ టేబుల్ బుక్ అండ్ CMSTEY
సపరేట్. అది చేయగలిగితే మనకు చాలా మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టయితే వీళ్ళ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా సక్సెస్ స్టోరీస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ అసలు ఈ సిఎంఎస్టీవై ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా 100 మందిని తయారు చేస్తామా అనే డౌట్ ఉండే. అటువంటిది ఈరోజు 100 మంది కాదు, ఇప్పుడు 1000 మందిని కూడా తయారు చేయమంటే తయారు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. అంత కెపాసిటీ ఆ కింది లెవెల్లో చాలా యంగ్ జనరేషన్లో చాలా ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి సార్. దానికి అనుగుణంగా మేము పనిచేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇందాక గెలుచుకున్న అవార్డీస్లో కొంతమంది ఇప్పుడు మీ ముందు మాట్లాడబోతున్నారు. ముందుగా ఐ రిక్వెస్ట్ ఎన్ రాఘవేందర్ రావు గారు వారిని ఎక్కడున్న స్టేజ్ పైకి వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఎన్ రాఘవేందర్ రావు గారు ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్గా ఆయన వాళ్ళ అవార్డు గెలుచుకున్నారు. సార్ కొంచెం ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే. అందరికీ నమస్కారం, అందరికి జై భీములు. ఇవల్ల మీ ముందు వచ్చినంటే నాకు కొంచెం వెనకాల చాలా కష్టంతో ఒక 15 సంవత్సరాలు సింగపూర్లో జాబ్ చేసి అక్కడ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ అన్ని వదిలిపెట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఒక 10 మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్న దృక్పథంతో ఇక్కడికి వచ్చి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత టిఎస్ ఐపాస్ చాలా మంచి అట్రాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ అది. దాంట్లో మనం అప్లై చేసుకుంటే అండర్ వన్ రూఫ్ వన్ టైం మనకు వితిన్ 25 days లోపల మనకి అప్రూవల్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో టు స్టార్ట్అప్ ఏ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అండ్ ఇట్ వాస్ వర్క్డ్ అవుట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కంపెనీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ బీన్ థర్డ్ ఇయర్, ఇది ఇస్ 4th year అండ్ ఇవాళ మేము వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ది థర్డ్ లీడింగ్ కంపెనీ ఇన్ ది ఇండియా in manufacturing sector. So this is what reflects the hard work and everything. దీంట్లో వచ్చిన మనకి కరెక్ట్ టైంలో ఈవెన్ టీ ప్రైడ్ కూడా ఇన్సెంటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడీ కూడా టైంకి వచ్చినాయి. అంత దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఏ స్టార్ట్అప్ ఎంటర్ప్రీనర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ బోనస్ టు ఎవ్రీ వన్ దట్ ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ టు స్టార్ట్అప్ ఏ కంపెనీ అండ్ యాజ్ ఎ బికమ్ ఏ ఎంటర్ప్రీనర్ and avail the facilities from the government. So this is good. Right. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అన్నపూర్ణాదేవి గారు బెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్ ఉమెన్ కేటగిరీలో గెలుచుకున్న అన్నపూర్ణాదేవి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అన్నపూర్ణాదేవి గారు. అందరికీ జై భీమ్. ఈ సభను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా మన కేటీఆర్ అన్నగారికి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నానంటే, ఒక ఉత్తమ పారిశ్రామిక మహిళగా ఎన్నుకోబడ్డానంటే కేవలం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అంతేకాదండి, ఫస్ట్ సక్సెస్ స్టోరీ అంటున్నారు. ఆ సక్సెస్ స్టోరీలో మాది కూడా ఒక పాత్ర ఉంది. మేము 5 lakhsతో స్టార్ట్ చేశాము కంపెనీని. టోపేజ్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ పటాన్ చెరువులో ఉంది. అప్పుడు వర్కర్స్ నేను, నా భర్త మాత్రమే, ఎవరూ లేరు. అలాంటిది ఇప్పుడు నేను 30 మంది వరకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నానంటే కేవలము మన తెలంగాణ ప్రభుత్వము, అందులో మన కేసీఆర్ గారు, మన అన్నగారు కేటీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలను బట్టి మరి మహిళలను ఎంతగానో మరి ఎంకరేజ్ చేస్తూ టీ ప్రైడ్ అనే స్కీమ్ ద్వారా మరి స్కీమ్ రావడం ద్వారా ఫైనాన్షియల్గా అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా మరి నాకు 1 acre ల్యాండ్ కూడా వచ్చిందన్న. మొన్నటి వరకు మేము రెంట్లో ఉండేవాళ్ళం, అలాంటిది మాకు సొంతంగా కంపెనీని పెట్టుకోవడానికి ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చారు, 1 acre ల్యాండ్. మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంక ముందు కూడా చిన్న తరహా మధ్య తరహా పరిశ్రమల వారికి, అంతేకాకుండా SC ST వాళ్ళకు కూడా
మీరు చేయూతనిస్తారని నమ్ముతూ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నపూర్ణ గారు. మన టీఎస్పీ సెలెక్టెడ్ అవార్డీస్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్గా నిలిచిన పవన్ చిత్తారెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పవన్ చిత్తారెడ్డి గారు, బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఫర్ హిమ్ ప్లీజ్. నమస్కారం అండి. Myself, I am Pavan Chittareddy, proprietor, Provini Healthcare, Hyderabad. We manufacture surgical disposable products, as in surgical mask, surgeon's cap, buffin cap, and drapes and PPs, so on. We serve hospital, pharma, and food sector and government institutes. After BTech and MBA, I have started my journey as a dealer in a trading concern where supply used to be in door to door. There I come across few manufacturers who aren't from not from local. There I crossed a thought, why can't I start a unit? Being a first generation entrepreneur, I had started my journey with a real struggle and hard work. I had taken a loan from Union Bank and started the unit. Later on, I had received T-Pride incentives where I got very encouragement, and for further expansion, it helped me a lot. Today, I am providing more than 30 members employment in my unit. This is where Government of Telangana Industries Department had helped me mostly in making my this dream true. And I am very thankful for this achievement award, sir. I take this opportunity to thank our Honorable Chief Minister, sir, KCR Garu, and Honorable IT and Industries Department Minister KTR Garu. Thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ గారు. బెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ ఉమెన్ కేటగిరీగా నిలిచిన అవార్డు గెలుచుకున్న పి లలిత గారిని ఇప్పుడు సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. లలిత గారు. బెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ ఉమెన్ కేటగిరీగా లలిత గారు నిలిచారు. మేడం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు లలిత. నల్గొండ డిస్టిక్ మిర్యాలగూడ మాది రైస్ మిల్ ఉంది. మిర్యాలగూడలో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా నుంచి రైస్ మిల్ ఉంది మాది. మాకు సబ్సిడీ వచ్చింది. ఆ సబ్సిడీ ద్వారా మేము రైస్ మిల్ కట్టుకున్నాము. మేము జీవిస్తూ మాతో పాటు ఒక 15 కుటుంబాలని ఉపాధి హామీ కల్పిస్తున్నాం. వాళ్ళు మాతో పాటు ఒక 15 కుటుంబాలకి ఉపాధినిస్తున్నాము. ఇంకా మాకు ఒక థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ లలిత గారు. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు మనకి ఈ బర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంటున్న ఈ సందర్భంగా ఈరోజు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి బర్త్డే ఒక బెనిఫిట్గా కూడా అందరికీ నిలవాలనే సదుద్దేశంతో దే ఆర్ రిలీజింగ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 200 రూపీస్ క్రోర్స్ టు అరౌండ్ 3,500 శాంక్షన్ ప్రపోజల్స్ ఆఫ్ SC and ST ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ వండర్ఫుల్ అకేషన్. అండ్ ఈ చెక్ని రిలీజ్ చేయవలసిందిగా వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరినీ కోరుకుంటున్నాము.
మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కేటీ రామారావు గారి చేతుల మీదుగా ఈ చెక్ రిలీజ్ చేయబడుతోంది. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ ఎ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్. మీ కరతాళ ధ్వనులు ఎంతసేపటికి ఆగడానికి వీల్లేదండి, చక్కగా ఇంత మంచి మూమెంట్కి. సో దట్ వాజ్ ది వండర్ఫుల్ మూమెంట్. చెక్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్డ్ అండ్ ఇందాటి నుంచి నాకు తెలుసు మీలో చాలా మంది కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు మాట్లాడతారా మన చీఫ్ గెస్ట్, ఎప్పుడు మాట్లాడతారు అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్. I now request our chief guest Sri KT Ramarao garu, Honorable Minister for IT, E&C, MA and UD Industries and Commerce. Sir, we would like to listen your valuable words. ఇది వినబడుతుందా లేక? అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు పరిశ్రమల శాఖ, ఐటీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, గౌరవనీయులు డిక్కీ అధ్యక్షులు పెద్దలు నర్రా రవికుమార్ గారు, గౌరవనీయులు కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ సోదరులు కృష్ణ భాస్కర్ గారు, గౌరవనీయులు సోదరులు సురేష్ నాయక్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు మిత్రులు ఆందోళన శాసనసభ్యులు అన్న క్రాంతి కిరణ్ గారు, గౌరవనీయులు డిక్కీ తెలంగాణ అధ్యక్షురాలు సోదరి దాసరి అరుణ గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులు, పొద్దున్నే 9:30 నుంచి కూడా చాలా ఓపికగా ఎదురు చూస్తూ మరి ఇంతసేపు ఓపికగా ఉన్న మా సోదరులందరికీ, సోదరీమణులందరికీ జై భీమ్, జై తెలంగాణ. వాళ్ళ నాకంటే ముందు మాట్లాడిన మిత్రులందరూ కూడా రాదు రాదంటూనే బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడినారు. ఎవరు ఏం తక్కువ మాట్లాడలేదు. నాకు మాట్లాడని రాదని లేక మాట్లాడలేనని ఒకవైపు చెప్తూనే చాలా చక్కగా రాజకీయ నాయకుల కంటే కూడా మంచి ఉపన్యాసాలు బ్రహ్మాండంగా అరుణ, రవణ, తర్వాత మిత్రులు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడినారు. ముందుగా అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చే ముందే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతిని పురస్కరించుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలో అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనంత పెద్దగా ఒక 125 అడుగుల ఎత్తులో ఒక కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏదైతే ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నామో ఆ ప్రాంగణానికి నేను గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గారు కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు ఇద్దరం కలిసిపోయాము. పోయి అక్కడ జరుగుతున్న పనులన్నీ చూసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఈశ్వరన్న కొద్దిగా ఆరోగ్యం బాగాలేక నేను ఈ కార్యక్రమానికి రాలేనని చెప్పమన్నారు. కొద్దిగా ఆయనకేదో స్వల్ప అస్వస్థతకి గురై అక్కడి నుంచి అక్కడ వారు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. శుభవార్త ఏమంటే ఈ సంవత్సరం ఆఖరి కల్లా, డిసెంబర్ ముగిసే కల్లా ఆ 125 అడుగుల ఎత్తులో ఉండే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని తెలంగాణ ఆవిష్కరించబోతా ఉందనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంది. ఒక పక్కన సచివాలయం, మరొక పక్కన గౌతమ బుద్ధుడు, ఇంకో పక్కన హుసేన్ సాగర్, హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున భారతదేశం మొత్తమే గర్వపడే విధంగా ఒక 11 ఎకరాల స్థలంలో ఒక మ్యూజియం, ఒక ధ్యాన మందిరం, ఒక అద్భుతమైన పర్యాటక క్షేత్రంగా భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా
ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. నేను పదే పదే చెప్తా ఉంటాను ఒక మాట, మళ్ళీ చెప్పదలుచుకున్నా. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక మాట ఏదైతే చెప్పినారో, బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అని. ఆ అంబేద్కర్ తత్వాన్ని మాటల్లో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ అంబేద్కర్ తత్వాన్నే జీర్ణించుకొని అడుగడుగున ఆకలింపు చేసుకుని దాని ఆధారంగానే లక్షల సంఖ్యలో ప్రజల్ని సమీకరిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతని వారికి బోధిస్తూ తెలంగాణకి అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఏ రంగంలోనైనా అన్యాయం జరిగినప్పుడు పోరాడుతూ 14 ఏళ్ల పాటు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అప్రతిహతంగా కొట్లాడినాం. కాబట్టే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగం ఆధారంగానే ఆర్టికల్ 3 ఆధారంగానే మనకు రాష్ట్రం సిద్ధించింది, రాష్ట్రం వచ్చింది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మాట్లాడుతూ ఆనాడు కాన్స్టిట్యూషన్ రాసే క్రమంలో, కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసే క్రమంలో హీ యూజ్డ్ అ స్పెసిఫిక్ వర్డ్, స్పెసిఫిక్ ఇడియం. హీ సెడ్ టిరనీ ఆఫ్ మెజారిటీ. అంటే మెజారిటీ నియంతృత్వం అనేది ఈ దేశంలో ఉన్నంతకాలం, మెజారిటీ నియంతృత్వం చెల్లినంతకాలం మైనారిటీకి, అల్పసంఖ్యాకులకు న్యాయం జరగదు అనే మాట వారు చెప్పినారు. ఈ మాట ఎందుకు మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ప్రత్యేకంగా అంటే, ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ మొత్తం ఆమోదిస్తేనే కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అని కొంతమంది ఆ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో వాదిస్తే అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన మాట, ఒక చిన్న ప్రాంతం కనుక రాష్ట్రంగా ఏర్పడాలి అనుకుంటే అది జీవితకాలంలో ఎప్పుడు జరగదు. ఎందుకంటే పెద్దవాడు ఎప్పుడు ఆయనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి వద్దంటాడు. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ తీర్మానం ఖచ్చితం రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కంటే జీవితకాలంలో అది జరగకపోయేది. అది ఈరోజు తెలంగాణ ఏర్పడిందంటే అందుకే ఆ మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారే కారణం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఇందాక నేను అరుణకు చెప్తా ఉంటే ఒక మాట, సరే దేవుడు వివిధ రూపాల్లో ఉంటాడు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూపంలో గొలుస్తూ ఉంటారు. ఒకరు రాముడు అనొచ్చు, ఒకరు కృష్ణుడు అనొచ్చు, ఒకరు అల్లా అనొచ్చు, ఒకరు యేసుక్రీస్తు అనొచ్చు, ఒకరు గురునానక్ అనొచ్చు, ఒకరు ఇంకోటి అనొచ్చు, ఒకరు ఇంకోటి అనొచ్చు. రకరకాల రూపాల్లో ఉంటాడు. దేవుడు మనిషిని పుట్టించిండు, ఆ మనిషి కులాన్ని పుట్టించిండు. నిజంగా చెప్పాలంటే దేవుడు కులంతో ఎవరిని పుట్టించలేదు. కానీ పుట్టిన మనిషి, ఎందుకంటే మనుషులు నలుగురు కూడితే అది ఎందుకు అదేం దరిద్రమో కానీ కలిసి ఉండే అలవాటు లేదు మనకి. ఏదో ఒకటి చేసి నలుగురు 4 ముక్కలు కావాలి, ఏదో పేరు, ఏదో వంక, ఏదో తొంపు, కులం పేరో మతం పేరో ఇంకోటో, మళ్ళీ కులం ఉంటే ఉపకులం అని, ఆ ఉపకులంలో మళ్ళా పెద్దోడు చిన్నోడు అని, ఇట్లా రకరకాల పేరుతో, మళ్ళీ అమెరికా పోతే తెల్లోడు నల్లోడు అని రకరకాల పేర్లు, ఏదో రూపంలో మొత్తానికైతే మనుషులు కలిసి ఉండే గుణం ఎందుకో మనకు లేదు, మానవ నైజం అది. కానీ వాస్తవం చెప్పాలంటే నేను చాలా దేశాలు తిరిగినాను, ఎక్కడెక్కడో చదువుకున్నాను, చాలా దేశాల్లో పని కూడా చేసినాను. ఒకటి మాత్రం నాకు అర్థమైన ఒక విషయం ఏంటంటే, మానవ నైజం ఏంటంటే, ఒకటి మనిషి కలిసి ఉండడం ఇష్టపడాడు ఎందుకో కానీ, ఒకరితో ఒకరు పరస్పర సోదరభావంతో కలిసి ఉండడం ఎందుకో కానీ జరగదు అది. కానీ ఇంకొకటి కూడా వాస్తవం, పైకి ఎన్ని చెప్పినా ఎంత ఇది చేసినా అల్టిమేట్గా మాత్రం ప్రపంచంలో ఉన్నాయి 2 కులాలు, పైసలు ఉన్నోడు లేనోడు గంతే. అది మాత్రం వాస్తవం పక్కా. ఎందుకంటే సోకాల్డ్ అగ్రవర్ణాలుగా చెప్పుకునే మన భారతదేశంలోని అగ్రవర్ణాల్లో కూడా మళ్ళీ పేదవాడు ఉంటే వాడిని వాడు పట్టించుకోడు, అది పక్కా. అదే దళితుల్లో కానీ, గిరిజనుల్లో కానీ, బీసీల్లో కానీ, ఇంకోటి కానీ అక్కడ డబ్బులుండి పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ వారి విషయంలో ఇతరులకేం ఇబ్బంది ఉండదు. మళ్ళీ అల్టిమేట్గా ఏంటంటే డబ్బు ఉన్నవాడు డబ్బు లేనివాడు. అందుకే నాకు నచ్చింది ఏంటంటే, లాస్ట్ టైం ఇక్కడ ఇదే వేదిక మీద ఒక 4 ఏళ్ల కిందట మిలింద్ కామ్లిన్ కలిసినప్పుడు ఆయన మాట అన్నాడు, ద ఓన్లీ థింగ్ సార్ టు అల్టిమేట్లీ క్రియేట్ అ సొసైటీ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వానిమస్, అంటే సమానత్వంతో కలిగిన సొసైటీ తయారు కావాలంటే ఒకటే మందు సార్, ఒకటే మార్గం. వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ క్యాస్ట్ విత్ క్యాపిటల్, పైసలతోనే కొట్టాలి దీన్ని. సంపద సృష్టించిన ఆ సంపదని సమానంగా సమాజంలో పంచగలిగితే దానికి మించిన మందు లేదు సార్ అని వారు చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా కూడా ఆయన ఇక్కడ లేడు మిలింది, కానీ నేను చెప్తా ఉన్నా, బాగా నచ్చిన మాట, గుండెల్లో నాటుకుపోయిన మాట. ఇందాక అందుకే అరుణ మాట్లాడినా, రవణ మాట్లాడినా నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, సరే ఒక వేదిక, ఒక భూమిక, ఒక ప్రాతిపదిక, ఇది ఏర్పాటు చేయడం వరకే గవర్నమెంట్ పని. గవర్నమెంట్ ఓన్లీ కెన్ బి ఎన్ ఎనేబ్లర్. గవర్నమెంటు ఒక వాతావరణాన్ని సృష్టించగలదు. పార్క్ అంటూ పెడితే, ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ పెడితే అందులో దళిత, గిరిజన, బలహీన వర్గాల పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని సౌకర్యాలు గవర్నమెంట్ పుట్టిస్తుంది. కానీ దాన్ని అందిపుచ్చుకునే తెలివి, దాన్ని అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోయే తెలివి, దాన్ని అందిపుచ్చుకొని 10 మందికి అవకాశాలు కల్పించే తెలివి మనంతరం మనం అందిపుచ్చుకోవాలి. ఒక్కటి మాత్రం పక్కా, మనం మాయూస్ ఉంటే, నిరాశ నిస్పృహల్లో కూరుకొని దేవుడు నన్ను ఇలా ఉట్టించిండు, నేను ఇంట్లోనే ఉంటా, లేకపోతే ఫలానా వాడు నన్ను అనగదొక్కిండు, ఫలానా సంవత్సరంలో
గతంలో గత తరం నన్ను ఎవరో ఇంకెవడో నన్ను తొక్కిండు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అట్లే ఉంటా అని ఎవడని చెప్తే దయచేసి పట్టించుకోకండి. ఎందుకంటే దేవుడు అందరినీ సమానంగానే పుట్టించిండు. అందరికి అదే బుర్ర ఉంది, అదే రక్తం ఉంది, కోస్తే అదే ఎరుపు కలర్ రక్తమే వస్తుంది. ఏమీ లేదు. మనం పుట్టించుకున్న కథలు ఇవన్నీ. కులము, మతము, ఉపకులము, ఇంకోటి మనం పుట్టించుకునేవి తప్ప దేవుడు పుట్టించలేదు. మనము దయచేసి చేయాల్సిన పని ఆ పాతకాలము, గతంలో జరిగిన అనుభవాలు, గతంలో ఫలానా జరిగిందంట, గతంలో ఇంకేదో జరిగిందంట అని చెప్పే స్టోరీలు అవి మర్చిపోయి ప్రపంచంలో ఈరోజు అమెరికా పోయినా ఇంకొక పోయినా ఒక మార్క్ జకర్బర్గ్ గురించి మాట్లాడతారు, ఒక స్టీవ్ జాబ్స్ గురించి మాట్లాడతారు, ఒక ఇంకెవరో గురించి మాట్లాడతారు, ఇంకెవరో గురించి ఆయన ఇంత వెల్త్ పుట్టించిండు, ఎలాన్ మస్క్ అంటే ఆయన ఇట్లా చేస్తున్నాడు. మీరు చూస్తారు పేపర్లో చూస్తే అంబానీ ఇట్లనట, అదాని అట్లనట అని పేపర్లు రాస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళకున్నది ఏంది, మనకు లేనిదేంది? వాళ్ళు కూడా మనలాగానే మనుషులు, నార్మల్ మనుషులు. వాళ్ళకి అదే బుర్ర ఉంది, మనకు అదే బుర్ర ఉంది. కొద్దిగా ఆస్పిరేషన్, ఆశయం గొప్పదైతే, ఎజెండా గొప్పదైతే నేను ఎవరికీ తక్కువ కాదు అనే ఒక ఆలోచన మనలో నాటుకుంటే, ఎందుకంటే నిజంగా కూడా టాలెంట్ ఎవడు అబ్బసొత్తు కాదు. ఫలానా కులంలో పుట్టినవాడే గొప్పోడు, వాడికి మాత్రమే తెలివి ఉంది, ఇంకోటికి లేదన్నది అది పచ్చి అబద్ధం. ఈరోజు కులము లేదు, మతము లేదు. ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్కి, ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదగడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు అందిపుచ్చుకొని పరుగు పెట్టకపోతే, ఆ నిరాశ నిస్పృహలను బద్దలు కొట్టి బయటికి రాకపోతే అది మన తప్పు అవుతుంది తప్ప, మనం దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే మనం భవిష్యత్ తరాలకు మనం చేస్తున్న తప్పు అవుతుంది తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, ఇందాక రవాణా చెప్పింది కరెక్ట్. దళిత బంధు అనే ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చినారు. 17,700 కోట్ల రూపాయలు ఒకటేసారి బడ్జెట్లో పెట్టినారు ముఖ్యమంత్రి గారు. 75 సంవత్సరాలు నిండుతుంది భారతదేశం ఈ ఆగస్టు 15కి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత. ఈ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ ముఖ్యమంత్రి, ఏ ప్రధానమంత్రి ఇంత పెద్ద ఎజెండా తీసుకోలేదు. సరే, దాని పట్ల వేరే విమర్శలు కూడా మాకు చాలా ఉన్నాయి. ఒక దళితులే ఉన్నారా, గిరిజనులు లేరా, మైనారిటీలు లేరా, బీసీలు లేరా అని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కే సన్నాసులు చాలామంది ఉంటారు. ఎందుకంటే ఏ మంచి ఈ దేశంలో చెడ్డ పని చేయాలంటే ఎవరు అడ్డంపడడు. మంచి పని చేయాలంటే మాత్రం దానికి చాలా రకాల సన్నాయి నొక్కులు నొక్కడం, దానిలో వక్రీకరణలు చేయడం, వాట్ అబౌట్ మీ, వాట్ అబౌట్ దెమ్, వాట్ అబౌట్ అస్ అని మాట్లాడేటోళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. మేము చెప్పింది ఏంది అల్టిమేట్గా, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ కంట్రీ యాజ్ అ పిరమిడ్, ఒక పిరమిడ్ కింద ఈ భారతదేశాన్ని తీసుకుంటే, సామాజిక సోషియో ఎకనామిక్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని తీసుకుంటే, అట్టడుగున ఉన్నది ఈ భారతదేశంలో ఏ గ్రామానికి పోయినా 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా ఏ గ్రామానికి పో, ఏ ఊరికి పో, ఏ పట్టణానికి పో, ఈ పట్టణంలో అత్యంత పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అని మీరు అడిగితే ఆ దారి డెఫినెట్గా మళ్ళీ దళితుల ఇళ్ళ కాడికి పోయి ఆగుతుంది. ఇది నేను చెప్పేది కాదు. అది మీరు ఎక్కడ పోయి మీరు ప్రయత్నం చేసినా, నేను ప్రయత్నం చేసినా, మమ్మల్ని తిట్టేటోళ్ళు పోయి ప్రయత్నం చేసినా గాడికే పోతుంది. మేము తీసుకున్న ఆలోచన ఏంది, ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన ఆలోచన ఏంది, బాటమ్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్, ఈ సోషియో ఎకనామిక్ కాంపోజిషన్లో అత్యంత వెనుకబడ్డ వర్గం ఏది అంటే దళితులు అని అన్ని ఎకనామిక్ సర్వేలు చెప్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఒక ప్రయాణాన్ని, ఒక విప్లవాత్మకమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని అడుగడుగున ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ పైకి పోదాం. ఆ పైన ఉన్న వాళ్ళు కవర్ చేసుకుంటూ పోదామంటే దానికి రకరకాల సన్నాయి నొక్కులు నొక్కడం, దానికి మళ్ళీ రకరకాల విపరీత అర్థాలు తీయడం. దాంతోపాటు బాధాకరమైన విషయం ఏమంటే, దళిత సమాజం కూడా ఈ విషయంలో మరి దళిత బంధు యొక్క స్ఫూర్తిని, ఆలోచనని పూర్తిగా, అంటే మొదటి సంవత్సరమే అనుకోండి, మొదటి సంవత్సరం ఇప్పుడు కేవలం మనం 40,000 మందికి ఇచ్చినాం, ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఈ ఇయర్ పెద్ద ఎత్తున 2 లక్షల మందికి ఇవ్వాలని ఆలోచనతో పోతా ఉన్నాం. దళిత సమాజం కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరమే ఉన్నదంటే, ఒక రూపాయి మీకు ప్రభుత్వం ఇస్తున్నప్పుడు ఆ రూపాయిన్నర ఎట్లా చేయాలి, ఆ రూపాయిని మల్టిప్లై ఎట్లా చేయాలి, వెల్త్ ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలి, దాన్ని ఎట్లా మనం సంపద సృష్టించాలి దాని నుంచి. బికాస్ లైక్ దే సే మనీ బిగెట్స్ మనీ. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం, ఆయన ఎవరికో పెద్ద ఆయనకి 1,000 కోట్లుండే పారిశ్రామికవేత్తకి బ్యాంకులు వచ్చి 1,000 కోట్ల రుణాలు ఇస్తూ ఉంటాయి, అప్పనంగా ఇస్తూ ఉంటాయి. మరి మాకెందుకు ఇయ్యరు అనేది మన బాధ. కానీ ఎక్కడో దగ్గర ప్రయాణం ప్రారంభం కావాలి కదా. 1000 మైళ్ళ ప్రయాణం కూడా మొదలు 4 అడుగులతోనే ప్రయాణం ప్రారంభం అవుతుంది కదా. మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక గొర్రెల మంద తరహాలో పక్క ఆయన ట్రాక్టర్ కొంటుంది కాబట్టి నేను ట్రాక్టరే కొంటా, పక్క ఆయన హార్వెస్టర్ కొంటుంది కాబట్టి నేనదే కొంటా, ఆయన ట్యాక్సీ కొంటుంది కాబట్టి నేనదే ట్యాక్సీ కొంటా అని అందరం ఒకటే మూకలో పోతే ఎట్లా విజయవంతమవుతుంది ప్రోగ్రాం? మళ్ళీ అదే వాహనాలు తిరిగి, ఎందుకంటే డిమాండ్ సప్లై, ప్రపంచం అంతా కూడా డిమాండ్ సప్లై అనే ఈక్వేషన్ మీదే నడుస్తుంది. డిమాండ్ ఉంటే సప్లై ఉంటుంది. ఒకవేళ సప్లై ఎక్కువై డిమాండ్ తక్కువైపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏది నడవదు, అందరం కూడా ఇబ్బంది పాలయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే, నేను రవికుమార్ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను ప్రత్యేకంగా, డిక్కీ అనే ఒక సంస్థను పెట్టి ఈరోజు దళితుల్లో, గిరిజనుల్లో
పారిశ్రామికవేత్తలు తయారు కావాలనే ఒక బ్రహ్మాండమైన సంకల్పంతో మీరు చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను రవికుమార్ గారిని, సురేష్ గారిని ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నా, మీరు దయచేసి మా జిల్లా, నా జిల్లా సిరిసిల్ల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, నేను రేపు అక్కడికే పోతా ఉన్నా. అక్కడనే నేను దళిత బంధుకు సంబంధించి కొంతమంది లబ్ధిదారుల యొక్క యూనిట్స్ కూడా నేను గ్రౌండ్ చేయబోతా ఉన్నా. మీరు దయచేసి నా జిల్లానే మీరు మోడల్గా తీసుకోండి, పైలట్గా తీసుకోండి. అక్కడికి వచ్చి మీరే గైడెన్స్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే నేను బలంగా నమ్మేది, బలంగా విశ్వసించేది ఏంటంటే ఒక కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇస్తే ఆ కుటుంబం మాత్రమే యూనిట్ పెట్టాలనే నిబంధన మనం ఏం పెట్టలేదు. ఓ 10 కుటుంబాల దగ్గర రావచ్చు, ₹1 కోటి కూడేసుకుని ఒక ఫ్లోర్ మిల్ పెట్టొచ్చు, ఒక రైస్ మిల్ పెట్టొచ్చు, ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టొచ్చు, ఇంకోటి పెట్టొచ్చు. ఇంకోటి సిరిసిల్లలో ఇస్తే సిరిసిల్లలోనే పెట్టాలనేది కూడా ఏం లేదు. ఎక్కడ గిరాకుంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. రాష్ట్రంలో నిబంధనలు ఏమీ లేవు. మీకు పూర్తి స్థాయిలో 100% గ్రాంట్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకొని ఆ 10 లక్షల్ని 15 లక్షలు చేయడం ఎట్లా, ఆ 10 లక్షల్ని 20 లక్షలు చేయడం ఎట్లా, ఆ 10 లక్షల్ని 30 లక్షలు చేయడం ఎట్లా అనే ఆర్ట్ మనం సంతరించుకోకపోతే ఇది ఒక చారిత్రకమైన తప్పిదం కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో వేరే వాళ్ళు అనే ఆస్కారం ఉంటుంది. అవునయా మీ గవర్నమెంట్ అన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది, ఏం చేసిండ్రు, దళితులు చేసుకోగలిగినరా, సంపాదించగలిగినరా, రాష్ట్రం కోసం సంపద సృష్టించగలిగినరా అని బద్నాం పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను రవికుమార్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి దళితుల్లో కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడే మాట్లాడిన ఆంటర్ప్రెనర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు. బ్రహ్మాండంగా అరుణ చెప్పింది. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ ఐడియా చిన్నది పెద్దది అనేది ఏముండదు. నా ప్రయాణం నేను ప్రారంభించి ఒకసారి రైల్లో పోతా ఉంటే ఇదేదో బాగుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ప్రారంభించిన అని చెప్పింది. అట్లా ఐడియా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో చూస్తేనే, చుట్టూ చూస్తేనే ఎన్నో వస్తాయి మనకి. ప్రతి వస్తువు ఉత్పత్తి వెనకాల అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న మాట ఆలోచించుకుంటే చైనా, ఇండియా ఈ రెండు దేశాలు కూడా 1987లో అవర్ జీడిపి సైజ్ వాజ్ సిమిలర్. 1987 ఎగ్జాక్ట్లీ 35 ఇయర్స్ కిందట, 35 ఏళ్ల కిందట వాళ్ళది మనది జీడిపి చూస్తే కరెక్ట్గా $470 బిలియన్ జీడిపి సైజ్ ఆఫ్ బోత్ కంట్రీస్. బట్ టుడే 35 ఏళ్ల తర్వాత చైనా జీడిపి $16 ట్రిలియన్, మనది $2.9 ట్రిలియన్. మరి ఎక్కడ పోయింది, మిస్ అయింది, ఎక్కడ మిస్ అయినాం? మనకంటే 5 ఇంతలు ఎట్లా పెరిగినారు వాళ్ళు 35 ఏళ్లలో? ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందు వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేసినారు. ఆ తర్వాత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఏవైతే వచ్చినాయో వాటిని ప్రాసెసింగ్ రంగంలో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో, ఇండస్ట్రీ రంగంలో ఫోకస్డ్ అప్రోచ్లో సమాజం మొత్తాన్ని భాగస్వాములు చేస్తూ అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టినారు. పైసా ఇంకో పైసను పుట్టిస్తుంది అన్నట్టు, ఒక పైసా నుంచి మరో పైసను సృష్టించవచ్చు అన్నట్టు, దట్ రోల్ ఆఫ్ అ డాలర్, రోల్ ఆఫ్ అ రూపీ ఈజ్ వాట్ క్రియేటెడ్ వెల్త్ ఇన్ చైనా. 25 ఇయర్స్ వరుసగా డబల్ డిజిట్ గ్రోత్ సాధించిన ఏకైక దేశం ప్రపంచంలో చైనా. రైతుల ఆదాయాన్ని 5 ఏళ్లలో రెట్టింపు చేసిన ఏకైక దేశం చైనా. ఇవన్నీ వాళ్ళు చేయగలిగినప్పుడు మన పక్కనే ఉండే దేశం మనం ఎందుకు చేయలేము? ప్రభుత్వం ఇన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు? ఇప్పుడు ఒక దళిత యువకులు ఒక 10 మంది దగ్గరికి వచ్చి ఒక సమూహంగా ఏర్పడి, నాకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే దళిత బంధు 10 లక్షల చొప్పున మేము 10 మందిని కలిపి ₹1 కోటి, మా ఈక్విటీ ఇది, మా పార్టిసిపేషన్ ఇది, మా స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఉంది జయేష్ రంజన్ గారి నేతృత్వంలో 20 కోట్ల వరకు మీకు రుణం ఇస్తుంది. ఆ 20 కోట్ల రుణాన్ని కావాలంటే మీరు తీసుకొని దాన్ని క్యాపిటల్గా పెట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా మీరు యూనిట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. 20 కోట్లు కాదు, 10 కోట్లు తీసుకోవచ్చు, 5 కోట్లు తీసుకోవచ్చు, ఎంత అవసరమో బిజినెస్కి అంతే తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ బట్టి చేసుకుంటూ పోవచ్చు. దాంతోపాటు నేను మీకు చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఈరోజు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి, మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. అక్కడ మేము ఎప్పటికప్పుడు వాహనాలు కొంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు, వాటర్ వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ దాదాపు 100 పైచీలకు జెట్టింగ్ మెషిన్లు కొన్నాం. మొత్తం దళిత పారిశ్రామికవేత్తలకి అప్పచెప్పినాం. అదే పద్ధతుల్లో మున్సిపాలిటీల్లో, కార్పొరేషన్లలో, మెడికల్ షాపులలో, వైన్ షాపులలో ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఉంది. కల్పించినప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే అందరూ మళ్ళీ ట్రాక్టర్లే కొంటాం, హార్వెస్టర్లే కొంటాం, మేము గదే పని చేస్తాం, ఇంకోటి ఆలోచన చేయం, మా పక్కింటోడి అదే పని చేసిన కాబట్టి నేను అదే పని చేస్తా. అది గొర్రెల మంద మెంటాలిటీ అయిపోతుంది. ఎటు కాకుండా అందరూ ఫెయిల్ అయిపోతాం. నా విజ్ఞప్తి రవికుమార్ గారితో ఇంకా ఇతర మిత్రులతో కూడా, దళిత సమాజం ఫెయిల్ అయింది, దళిత బంధు ఫెయిల్ అయింది అనే బద్నాము తెలంగాణకు కానీ దళిత సమాజానికి కానీ మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మనం దళిత బంధు సక్సెస్ చేసిన తర్వాత మొత్తం భారతదేశమే మన వైపు తిరిగి చూస్తుంది. మన వైపు తిరిగి చూసి, ఓ ఇది కదా ఆలోచన, ఇది కదా సంపద సృష్టించాల్సిన పద్ధతి, ఇది కదా నడవాల్సిన విధానం అని చెప్పి అప్పుడు మొత్తం భారతదేశం మన తోవలో నడిచే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇందాక మీరు అన్నారు మేము ఎక్కడ పోయినా టీ ప్రైడ్ గురించి చెప్తామని. తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఇన్క్యుబేషన్ ఆఫ్ దళిత్ ఆంటర్ప్రెనర్స్, ఇది భారతదేశంలో ఎక్కడ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం లేదు. మా జయేష్ రంజన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు,
టీ ప్రైడ్లో భాగంగా ల్యాండ్ కాస్ట్ మీద ఏదైతే 50% మనం ప్రస్తుతం రాయితీ ఇస్తున్నామో దాన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్లో కట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇస్తున్నాం. కానీ ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్లకి మనం 16% వడ్డీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం సార్, దాన్ని తగ్గేయాలని అడిగినారు. దాన్ని వెంటనే 4% తగ్గిస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం ఈ రకంగా మీరు ఏది అడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. వీఆర్ హియర్ టు ఎఫెక్ట్ ఎ చేంజ్. ఇది రొటీన్గా కొబ్బరికాయలు కొట్టి రిబ్బన్లు కత్తిరించిపోయే గవర్నమెంట్ కాదు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్. కేసీఆర్ ఈజ్ అ రిఫార్మర్. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఒక సోషల్ రెవల్యూషన్ తేవాలనే దృఢమైన సంకల్పంతో మేమందరం కూడా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా అందరికీ తెలుసు, ఇందాక నేను ఊరికనే ఆషామాషిగా చెప్పలేదు, ఎవరం ఈ భూమి మీద 100 ఏండ్లు 1000 ఏండ్లు బతకడానికి రాలేదు. చాలా పరిమితమైన జీవితం. ఆ పరిమితమైన జీవితంలో అధికారం ఇంకా పరిమితమైన సమయం. ప్రజలు ఎప్పుడు వదని కూడా అప్పుడు ఇంటికి పోవాలి. ఎవరు ఎంత గొప్పలైనా కూడా ఇంటికి పోవాల్సిందే. ఆ ఉన్న పరిమితమైన అధికారం మనకు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినాము, ఏం చేయగలిగినాము అనేది అతి ముఖ్యమైన అంశం. అందుకే ఈ గవర్నమెంట్ రొటీన్ కార్యక్రమాలు చేయలేదు ఇప్పటివరకు. ఒక రైతు బంధు తీసుకొచ్చినా అదొక చరిత్ర, ఒక విప్లవం. ఒక రైతు బీమా తీసుకొచ్చినా అదొక చరిత్ర. ఒక టీ ప్రైడ్ లాంటి కార్యక్రమం తీసుకొచ్చినా అదొక చరిత్ర. ఒక CMSTEI లాంటి కార్యక్రమం, ISB అనే ఒక అత్యంత ఖరీదైన బిజినెస్ స్కూల్లో మా సురేష్ చెప్పాలా, IIMలో చదువుకున్నాం. 6 IIMలో ఆయనకు సీట్లు వచ్చింది. మళ్ళీ పోయి IIM కలకత్తాలో చదివినావా? కలకత్తాలో చదివిండు. ఒక IIMలో ఒక ISB అంటే అదేదో చాలా సంపన్నులకు మాత్రమే పరిమితమైన ప్రాంతం, ఆడ మనం నిషేధము, మనం రానియరు అనే ఒక భావన ఉంటుంది. అట్లాంటి ISBలో ఈరోజు ఒక 100 మంది ఔత్సాహిక గిరిజన పారిశ్రామికవేత్తలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 50% సబ్సిడీ అప్ ఫ్రంట్ అడ్వాన్స్గా ఇచ్చి చేస్తున్నదంటే సామాన్యమైన విషయమా? ఇందాక తమ్ముడు ఇంకో మాట అన్నాడు, మీరు నార్మల్గా ఇచ్చే ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చినారు, కోవిడ్ బెయిల్అవుట్ కూడా ఇచ్చారన్నాడు. ఇట్లాంటి ప్రభుత్వం, ఇన్ని చేసే ఆలోచన ఉన్న ప్రభుత్వం, ఇంత అండగా నిలబడే ఒక అవకాశాలు, ఇన్ని అవకాశాలు కల్పించి ఒక వేదికనిచ్చే ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు దాన్ని వాడుకోకపోతే, దాన్ని ప్రచారం చేసుకోకపోతే, మీరు అన్నది కరెక్టే, కొంత మేము ప్రచారంలో ఫెయిల్ అయినాం. మాకు వేరే వాళ్ళలాగా చేయని పని చెప్పుకునే అలవాటు లేదు. వాళ్ళేమో ఇక చేసింది తక్కువ, ఇప్పుడు చెప్తే బాగుండదు కానీ చెప్పక తప్పదు. తెలంగాణ 75 ఏళ్లలో భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి రాష్ట్రం, ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు ఇచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ, మిషన్ భగీరథ ద్వారా. కానీ గమ్మత్ ఏంటంటే మిషన్ భగీరథకేమో వాళ్ళు ఒక పైస ఇయ్యలే పైకి వెళ్ళి, కానీ ప్రచారంలో మాత్రం ఆయన నిన్న పెద్ద ఫోటో వేసి ఇక్కడ తెలుగు పేపర్లలో, ఇంగ్లీష్ పేపర్లో భారీ ప్రకటన ఇచ్చిండు. ఘర్ ఘర్ కో జల్లో, హర్ ఘర్ కో జల్లేదో. హర్ ఘర్ కో జల్లు ఎక్కడిది, మన ఎక్కడిది, నీకు పైసలు ఇవ్వమంటే ఇవ్వవు, కానీ ప్రచారం మాత్రం బిల్డప్ మాత్రం అదిరిపోయి ప్రజలను ఆగమాగం చేసేట్లో మాత్రం పర్ఫెక్ట్. ఎట్లయిపోయిందంటే బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, ఇంత మంచి కార్యక్రమాలకేమో ప్రచారం రాదు. పేపర్ వాళ్ళు కూడా రాయరు, మా టీవీ వాళ్ళు కూడా చూపెట్టరు, ఏదో మొహమాటానికి కెమెరాలు పెట్టరు కానీ చూపెట్టరు. నాకెరికే ప్రపంచం ఎట్లా తయారైందంటే, మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే వార్త. వీళ్ళకి ఏం కావాలంటే వీళ్ళు ఏం చూపెడతారు ఎరికైనా? వాడెవడో పిచ్చివాడు అక్కడ మైక్ పట్టుకొని ముస్లింలను తిడితే అబ్బా అది ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది, ఇక సినిమా తిరిగినట్టు భయంకరంగా తిరుగుతుంటుంది. నిన్న ఏదో శోభాయాత్ర ఏదో చేసిండ్రు, అందులో పోయి ఆడ లొల్లి. అరే మనిషిని, సాటి మనిషిని మనిషిగా చూడకుండా, మంచి కార్యక్రమాలు చేయకుండా, భారతదేశం మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా, ఎవడు ఎన్ని డైలాగులు కొట్టినా ఇంకా పేద దేశమే, ఇంకా పేదరికంలో ఉన్న దేశమే. వీఆర్ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. నేను ఇప్పుడే చెప్పిన, 80 ఏళ్ల చైనా మనం ఈక్వల్ ఉండే, ఈరోజు మనకంటే 5 రెట్ల ముంగట్టున్నారు వాళ్ళు. ఇలా వాళ్ళ పోటీ మనతో కాదు, అమెరికాతో పోటీ పడుతున్నారు. మనమేమో ఇంకా పాకిస్తాను, ఆఫ్ఘనిస్తాను, ఇక పక్కన శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, వీళ్ళతోనే పోటీ పడదాం. ఇక మనకి ఇంకా సిగ్గు రాదా? తెచ్చుకోమా? ఈ దేశాన్ని బాగు చేసుకోవాలన్న ఆలోచన కానీ, సరైన దిశలో ముందుకు పోదామన్న ఆలోచన కానీ గడిదిక్కు లేదు మన ఆలోచన. ఎంతసేపు పక్కోడిని దుష్మన్ లెక్క, నీ పక్కన నిలబడ్డాడు వాందేం కులం, వాందేం మతం, వాడెక్కడోడు, వాడు ఏమంటున్నాడు, వాడు ఏం తింటున్నాడు, ఏం వేసుకుంటున్నాడు, గిదే లొల్లి, గిదే లెక్క తప్ప. అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన ఒక సమాజం, సమానత్వంతో కూడిన సమాజం, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ, లిబర్టీ, అటు దిక్కు లేదు మన ఎజెండా. మన ఎజెండా అంతా గిడిదిక్కున్నది. ఎవలేం తినాలి, ఎవలేం వేసుకోవాలి, ఎవలేమి చదవాలి, ఇవి ప్రభుత్వాలు చెప్పాలనా? ఎవల తెలివి వాళ్ళకుంది, ఎవరికి సత్తా వాళ్ళకుంది. ప్రభుత్వాలు అవకాశాలు కల్పించాలి, కేవలం పెద్దవాళ్ళకే కాదు. ఇప్పుడు ఇందాక ఒక అమ్మాయి మాట్లాడుతూ అన్నది, మిర్యాలగూడ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి, అన్న మేము రైస్ మిల్ పెట్టినాం, మాకాడ కస్టమ్ మిల్లింగ్కి ఇస్తలేరు, ఆడ షూరిటీ అడుగుతున్నారన్నారు. వెంటనే కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి జయేష్ రంజన్ గారు సమస్య పరిష్కారం చేస్తారు. తప్పకుండా ఇట్లాంటి సమస్యలు తీసుకురండి, పరిష్కారం చేస్తాం. ఇందాక ఇంకో అన్న వచ్చి తను ఒక సమస్య చెప్పినారు, చిన్న చిన్న విషయాలు, ఇవి చేద్దాం. ఇవి పరిష్కారం చేస్తే నేను 30 మందికి అవకాశం ఇస్తున్నాను చెప్పింది అన్నపూర్ణ. 30 మందికి టోపాజ్ అనే యూనిట్ పెట్టిన అన్న,
నాకు 1 ఎకరం స్థలం ఇచ్చినారు మీరు గతంలో కిరాయి స్థలంలో నడుపుతుంటే ఇప్పుడు 30 మందికి నేను ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను చెప్తుంది. మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడ్డం కాదు, మనం 10 మందికి అవకాశాలు ఇచ్చే స్థాయికి మనం చేరే సత్తా మనకున్నప్పుడు ఎందుకు చేయకూడదు? ఇక్కడ డాక్టర్ మురళి గారు ఉన్నారు, ఆయన బ్రహ్మాండంగా డాక్టర్ డాగ్స్ కదా దాని పేరు, డాక్టర్ డాగ్స్ అనే ఒక వెటర్నరీ క్లినిక్ పెట్టి ఒక ఫ్రాంచైజ్ మోడల్లో రాష్ట్రమంతా ఉండే మన పెట్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సేవ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లా ఎంతోమంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో, సర్వీసెస్లో, రవణ వాళ్ళ కొడుకు ఈ స్టార్టెడ్ న్యూ వెంచర్ మహేశ్వరంలో ట్రౌట్ అంటే ఆ చేప, కాశ్మీర్లో ఇంకొకడ లో టెంపరేచర్స్లో తయారయ్యే చేపల్ని ఇక్కడ మన దగ్గర ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ తమ్ముడు. ఇప్పుడు అక్టోబర్లో ప్రారంభోత్సవం చేయబోతా ఉన్నాడు. అంటే ఈ రకమైన ఆలోచనలతో ఔత్సాహికులు ఎంతోమంది ముందుకు వస్తూ ఉంటే వారి గురించేమో ఏ పేపర్ రాయదు, ఏ మీడియా చూపెట్టదు, ఏ టీవీలో వాళ్ళది రాదు. ఇది నచ్చది. మంచి ఒకళ్ళ నుంచి మంచి చూసుకొని 10 మందికి చెప్పాలనేది లేదు. ఎవడు తిట్టిండు, ఎట్లా తిట్టిండు, ఎన్ని బూతులు తిట్టిండు, ఎన్ని రకాల మాటలు మాట్లాడిండు, ఏం బట్టలు వేసుకున్నాడు, ఏం తిన్నాడు, గీలో లేదప్ప ఈ దేశంలో ఇంకోటి ఇవ్వాలి రేపు వినబడతలేదు. ఒక రకంగా బాధ అనిపిస్తున్నది. కానీ ఆ మహానుభావుడు జయంతి సందర్భంగా ఇక నేను ఆ మాటలు మాట్లాడను, కానీ ఆ మహానుభావుడు జయంతి సందర్భంగా మనందరం మళ్ళొక్కసారి పునరంకితం అవుదాం, ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రయత్నం చేసి కనీసం ఒక 10-15% మందినన్నా మనం వాళ్ళ సోషియో ఎకనామిక్ స్ట్రాటా ఈరోజు ఒక మెట్టు మీద ఉంటే కనీసం 2వ మెట్టుకు మీదకి తీసుకుపోగలిగిన ఐ థింక్ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం సఫలమవుతుందని చెప్పి బలంగా విశ్వసిస్తూ, ఇక నేను లెక్కలు చెప్పను, చాలా లెక్కలు ఉన్నాయి చెప్పాలంటే, సబ్సిడీలు అవి ఇవి. నేను డిక్కీని కోరుతా ఉన్నా, ప్రత్యేకంగా రవికుమార్ గారిని, అరుణ గారిని కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి వర్క్ విత్ అస్ అండ్ ఇవాంజలైజ్ దిస్. దీన్ని బ్రహ్మాండంగా తీసుకొని పోండి. మీరు కావాలంటే మా కమిషనర్ ఇండస్ట్రీస్, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్, మా డిఐసీలు ఉన్నాయి, ప్రతి జిల్లాలో ఉన్నాయి, 33 జిల్లాలైనా ఇప్పుడు. ప్రతి దగ్గర మీకోసం కావాలంటే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. మీరు చెప్పారు కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ తెమ్మన్నారు, ఇతరులకు స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా సక్సెస్ స్టోరీస్ని డాక్యుమెంటరీలు తీయమన్నారు, తీస్తాం. మీ దగ్గరే మళ్ళీ ఇట్లాగే మీటింగ్ పెట్టి ప్రదర్శిస్తాం. టీవీ వాళ్ళకు కూడా విజ్ఞప్తి చేద్దాం, కావాలంటే ఒక స్లాట్ కొనుక్కుందాం, మళ్ళీ కొన్ని పైసలు ఇచ్చన్నా వేయించుకుందాం ప్రోగ్రామ్, లేకపోతే మళ్ళీ మామూలుగా ఏరాలు. అదే మాదిరిగా కాఫీ టేబుల్ బుక్కులు తెద్దాం, పంచుదాం. ఏమంటున్నా అంటే ఇవి ఇప్పుడు వాట్సాప్లలో అడ్డమైన ఎందుకు తిరగాలి? తెల్లారు లేవగానే, తెల్లారు లేస్తే వాట్సాప్లల్లో హేట్ ఎందుకు? ఒకరి మీద ఒకరు విద్వేషం చిమ్ముతూ ఎందుకు ఆ దిక్కుమాలిన వీడియోలు, ఎందుకు ఒకరినొకరు తిట్టుకునే వీడియోలు, ఒకరినొకరు కించపరుచుకునే వీడియోలు? వాటికంటే తెల్లారు లేస్తే సక్సెస్ స్టోరీస్ ప్రచారం చేద్దాం, ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకుందాం. మనం కూడా పాజిటివ్ స్టోరీస్ని ఎందుకు ప్రమోట్ చేయలేము? ఎందుకు పాజిటివిటీని సమాజంలో పెంచలేము? నేను పక్కా చెప్తా ఉన్నా ఒకటి, నేను ఇదివరకు కూడా చెప్పినా, మళ్ళీ ఒకసారి ఒక స్టోరీ చెప్తాను. నిజంగా కూడా ఈ సమాజంలో ఒకసారి అంతరాలు తొలగిపోవాలంటే ఒక జనరేషన్ కనుక మనం గట్టిగా తయారు చేస్తే, ఒక్క జనరేషన్ ఒక 12-13 ఏళ్ళు సస్టైన్డ్ ఎఫర్ట్ పెడితే ఒక జనరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా తయారైతే బ్రహ్మాండంగా తర్వాత అంతరం ఉండదు. ఉదాహరణకు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నా మిత్రుడు, నేను నిజాం కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నాకు 2 మిత్రులు, వాళ్ళిద్దరు పేర్లు చెప్పాలి మీకు ఇప్పుడు. కలిసి చదివేది, నేను నిజాం కాలేజీలో బీఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ చదువుకున్నాను, తర్వాత పూనాలో ఎంఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ చేసిన. బీఎస్సీ చదివేటప్పుడు నాకు 2 మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండేది. ఒక పిల్లోడి పేరేమో సునీత్, ఇంకో పిల్లోడి పేరేమో జాన్సన్. సరే, జాన్సన్ అంటే వాడి పేరు తెలుస్తుంది, వాడు క్రిస్టియన్ అని తెలుసు నాకు. సునీత్ ఏ కులమో తెలియదు, ఏ మతమో నాకు తెలియదు. ఒకరోజు అప్పుడు కేసీఆర్ గారు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్. ఒకరోజు సునీత్ వచ్చిండు నా దగ్గరికి, వచ్చి అరే మా అక్కకి ఏదో ఆర్టీసీలో ఏదో ఉద్యోగం ఉందట, మా అక్కకి కాల్ లెటర్ ఏదో వచ్చింది, అది కేసీఆర్ గారు చెప్తే, మినిస్టర్ గారు చెప్తే వస్తుందట, చెప్తావారా అని అడిగాడు. ఫ్రెండు అక్క కాదని ఎట్లా అంటాం? తీసుకొని వచ్చి నేను కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చిన. సార్ ఇట్లా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అక్క, కొద్ది చూడండి. వెంటనే ఆయన పిఎని పిలిచి ఇచ్చినారు. చూడవయ్యా, ఇది ఏదో పొజిషన్ ఉందట, ఇంటర్వ్యూ ఉందట, చూడవయ్యా అన్నారు. ఆ పిఏ ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత, అర్ధగంట తర్వాత వచ్చిండు నా దగ్గరికి. బాబు, ఇది ఎస్సీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టు, మీ ఫ్రెండ్ది ఏ కులం అన్నాడు. మీరు నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు, ఇవాళ నాకు అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే నాకు లేదు. వాడిది ఏ కులమో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే వాడు నా పక్కన కూర్చుంటాడు, నా క్లాస్మేటు, నా ఫ్రెండ్, ఒకటే బైక్ ఎక్కుతాం తిరుగుతాం. వాడి కులం అడిగే పరిస్థితి నాకు ఎందుకు వస్తుంది? హైదరాబాద్లో ఒకటే కాలేజీలో చదువుతున్నాం, ఒకటే బ్రాంచ్లో చదువుతున్నాం, నాకెందుకు వాడి కులంతో నాకేం పంచాయతీ, నాకేం సంబంధం? నేను వాడికి ఫోన్ చేసిన, అరే ఇది ఎస్సీ పోస్ట్ అట అంటే, అవునరా మేము ఎస్సీఏ క్రిస్టియన్స్ అన్నాడు. అంటే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే, ఒకసారి అట్లాంటి సమాజాన్ని మనం సృష్టించగలిగితే, మా ఫ్రెండ్ కులం ఏదో నాకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరంగానే అగత్యంగా నాకు జీవితంలో పడలేదు. ఇంకో మిత్రుడు జాన్సన్, వాడు మొన్న నేను అమెరికా పోయినా, మా జయేష్ గారు కూడా పరిచయం చేసినాడు.
అమెరికాలో జాన్సన్ నాయక్, వాడి పేరు జాన్సన్ రాథోడ్, ఈజ్ ఫ్రమ్ మెట్పల్లి. వాడు నా ఫ్రెండ్, నా క్లాస్మేట్. వాడు మొన్న అక్కడ నన్ను లాస్ ఏంజల్స్లో రిసీవ్ చేసుకొని వాడి కారులో, వాడి రేంజ్ రోవర్ కారులో నన్ను తిప్పిండి. వాడు ఆడికెళ్ళి శాండియోగో దాకా. ఏం చేస్తున్నారో ఇక్కడ నువ్వు ఇంతకీ అంటే, ఇక్కడ ఐటీ కన్సల్టెన్సీ ఫర్మ్ పెట్టినా, కొన్ని వందల మందికి నేను ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నా, బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడికి వచ్చి డెవలప్ అయినారా నేను అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఒక జాన్సన్ చేయగలిగినప్పుడు, అక్కడెక్కడికో పోయి అమెరికాకు పోయి వందల మందికి వాడు ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలిగినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేమండి? మనకు లేదా సత్తా? మనకు ఎందుకు మాయూసి ఎందుకు ఉండాలి? నేనేదో తక్కువ అనే భావన, నిరాశ నిస్పృహల్లో మమ్మల్ని ఎవరో అనగదొక్కిండ్రు కాబట్టి ఇంకా కూడా అట్లే ఉండాలి, ఇంకా కూడా అదే 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 దానిలో ఉండాలి, అదే ఓవర్వర్డ్లో అదే ధోరణిలో మాట్లాడాలి అనే ధోరణి ఎందుకు? ఖచ్చితంగా అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు అందిపుచ్చుకునే తెలివితేటలు, చాతుర్యం, ముందుకు పోవాలనే ఒక ఫైర్ ఇన్ ద బెల్లి అది ఉండాలి. అంబేద్కర్ చెప్పింది గది. నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో ఏమంటే, కొంతమంది అంటూ ఉంటారు మిత్రులు, రిజర్వేషన్లు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు అని కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు నాతో. వేరే దేశాలు ఉన్నాయా చూడు అమెరికాలో అని కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు. యూఎస్లో కూడా ఉంది, ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళకు. యూఎస్లో కూడా అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటారు దాన్ని. మీకు ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ అంటే ఏదైనా ఒక ఉదంతం వల్ల కానీ, ఏదైనా ఒక ప్రాతిపదిక వల్ల కానీ, ఏదైనా సమాజంలోని ఒక వర్గం వెనుకబడి ఉంటే వారిని ముందుకు తీసుకొని రావడానికి, మిగతా వాళ్ళతో లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్కు తీసుకొని రావడానికి తీసుకునే అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ నిశ్చయాత్మకమైన చర్య ఈరోజు మన దళిత బంధు లాంటి కార్యక్రమం. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవడము మన తెలివితేటలకు సంబంధించిన అంశం. అందిపుచ్చుకుంటామా లేదా, అందిపుచ్చుకొని ముందుకు పోతామా లేదా, మన తెలివికి సంబంధించిన అంశం. దయచేసి మళ్ళొక్కసారి నేను ముగించే ముందు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, డిక్కీ ఇంకా ఇతర మిత్రులు సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏవైతున్నాయో వాటిని బాగా పాపులరైజ్ చేద్దాం. 10 మందికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా. పాపులరైజ్ చేయడం అంటే ఆ నలుగురికో, ఆ 10 మందికో, ఆ 50 మందికో, 100 మందికో వాళ్ళకు మాత్రమే చాదనవుతుంది, మిగతా వాళ్ళకి కాదని కాదు. వాళ్ళు స్ఫూర్తిగా నిలబడితే మిగతా వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తారనేది ఆలోచన. దాంతోపాటు మళ్ళొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, దళిత బంధు అనే కార్యక్రమం దీన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసి తెలంగాణ భారతదేశం మొత్తానికి ఆదర్శవంతంగా నిలబడే ఒక అద్భుతమైన అరుదైన అవకాశం. 75 ఏళ్ల తర్వాత, స్వాతంత్రం తర్వాత మనకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. దీన్ని అందిపుచ్చుకుందాం. దానిలో కేవలం డిక్కీయే కాదు, లెటస్ షెడ్ ఆల్ అవర్ ఇన్హిబిషన్స్. మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ విజయవంతం చేయాలంటే ఆర్గనైజేషను అది ఇదని గీతలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందరినీ కలుపుకుందాం. ఎవరు ముందుకు వస్తే వాళ్ళని కలుపుకుందాం. సిఏఏ వస్తే సిఏఏ, ఫిక్కీ వస్తే ఫిక్కీ, ఎవరు వస్తే వాళ్ళని ముందుకు కలుపుకుందాం. కలుపుకొని మీరు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటున్నారు. తెలంగాణలో 14 ప్రాధాన్యత రంగాలు ఉన్నాయి. లాజిస్టిక్స్ ఉంది, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ ఉంది, టెక్స్టైల్స్ ఉంది, ఐటీ ఉంది, ఏరోస్పేస్ ఉంది, అగ్రో ప్రాసెసింగ్ ఉంది. ఇవన్నింటిలో కూడా మీరు డిఫరెంట్ వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఎక్స్పోజర్ ఉంది, మీ ఐఐఎం క్లాస్మేట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా మనకేమి ఇవ్వగలుగుతారో అడగండి. ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఏంటివో చూడండి. చూసి మనం కనుక దీన్ని ఒక 10-15% మందినన్నా ఒక స్ట్రాటా నుంచి ఇంకో స్ట్రాటాకి తీసుకొని పోగలితే we would have done a great service to this great nation after 75 years. So I wish you all the very best. Jai Bhim, Jai Telangana. Thank you so much, sir, for your worthy words. And seriously, మీ ప్రతి మాట చాలా స్ఫూర్తిదాయకం, sir. I now request our Director of Industries, Sri D. Krishna Bhaskar garu, IAS garu, to kindly share his words and give away the vote of thanks. ఇవాళ ఈ సందర్భంగా ఈనాడు గౌరవనీయులు ముఖ్య అతిథి గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చేసినందుకు మరియు అవార్డు ప్రదానం చేసి పారిశ్రామికవేత్తల్లో ఉత్సాహం, ధైర్యం, స్థైర్యాన్ని నింపించినందుకు ప్రత్యేకంగా సభాపూర్వకంగా వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. గౌరవనీయులు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు ఇంతటి బృహత్తర కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు ప్రోత్సాహం అందించినందుకు, మాకు సరైన సమయంలో మాకు